सत श्री अकाल दोस्तों। शिव कुमार बटालवी पंजाबी का एक अजिहा शायर जिसने अपनी रचना नाल पंजाबी साहित्य के पाठकों ਸਰੋਤਿਆਂ की गिनती विच बहुत वाधा किया, जिसकी कविता ने पंजाबी साहित्य नूं नवे पाठक दिते। जिथे शिव कुमार बटालवी की कविता मकबूल रही, उत्थे ही उस समय दौरान वड्डी गिनती उन्हां दे निंदकां दी भी सी। शिव कुमार बटालवी वालों कुछ शब्द जो अपने निंदकां नूं कहे गए, अज असीं ओह पेश करन दी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इन्हां शब्दां तो तुसीं बहुत कुछ सीख के अपने जीवन विच लागू करन दी कोशिश करोगे। पेश है शिव कुमार बटालवी का लेख मेरे निंदक, जो उन्होंने अपनी किताब समुची कविता जो लाहौर बुक शॉप वालों छापी गई सी दे मुखबंद विच लिखिया है। असी धन्नवाद सहित ये शब्द अपने चैनल जरिए पेश कर रहे हैं। मेरे निंदक। सारी प्रकृति ही एक दूजे की निंदिया ते प्रशंसा है। थल गुलजारां दी निंदिया हन, कंडे फुल्लां दी निंदिया हन अते ढारे महलां दी निंदिया हन। जां इवें कहिए कि हर कमज़ोर हर ताकतवर दी निंदिया है, जां होर भी स्पष्ट रूप विच इवें कहिए कि हर अनुकूल साडी प्रशंसा है अते प्रतिकूल साडी निंदिया है। पर जे नीज नाल वेखीए तां थल गुलजारां दे, कंडे फुल्लां दे अते ढारे महलां दे सब तो वड्डे प्रशंसक भी हन। निरी निंदिया जां निरी प्रशंसा प्रगति दे राह विच थेहां दे रेड़ अते बबूल दियां सूलां हन। निंदक शब्द की व्योह या प्रशंसक शब्द की मिठास तो कोई भी शै वाज नहीं। साडा जन्म ही निंदिया अते प्रशंसा के संभोग तो हुंदा है। गर्भ जून तक ये दो वफादार महबूबा वांग साडे अंग संग रहिंदियां हन। फर्क केवल दोहां विच इतना ही है कि असी प्रशंसा नार नूं ज़्यादा सोहणी ते ज़्यादा वफादार समझते हाँ, ते निंदिया नार नूं करूप ते बेवफा। हालांकि वो दोवें ही एक दूजी तो वध सोहणियां अते वध वफादार हुंदियां हन। प्रशंसा सानू किसे कामली चंचल नार वांग छेती मोह लैंदी है, ते निंदिया किसे अडोल चुप मौन विगुती शक्लों लिसी ते अकलों सोहनी ते दिलां दी बादशानी नार वांग हौली हौली मोहंदी है। मैनू कामी चंचल लोकां नालों मौन विगुते लोकी ज़्यादा पसंद ने। सो मेरे कथन तो स्पष्ट है कि प्रशंसा शब्द नालों निंदिया शब्द मेरे लिए ज़्यादा मिठा ते अजीज है। मेरे निंदिया या प्रशंसा शब्दां नाल जद भी वाह पैंदा है तां अज़रबाईजान दे एक महान शायर रसूल दी कविता मेरे सामने आ खलोंदी है। उस कविता दियां ये सतरां आप मुहारे मेरे मूहों निकल आउंदियां हन। ए प्रशंसा
ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੋਇਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਸੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਤਝੜ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਰਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਧਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਲਗਨ ਹੈ, ਲਗਨ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਧਾਰੇ ਲਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਜ ਅਡੋਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਕੰਕਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੱਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ। ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਨਿਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਨ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਧ। ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੀਟਸ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਮਾਇਕੋਵਸਕੀ ਤੇ ਐਸਨਿਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਿਰਫਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੀਕ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਇਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਟ ਆਈ ਮਸਟਰਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ crushed underfoot the thought of my songs। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਾਇਕੋਵਸਕੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਨਨ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣ।
क्यों जो मेरे जीवन का हुण कोई मंतव नहीं, मेरी आत्मा सदा लई नष्ट हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि हर मनुख का सब तो वड्डा ते प्रमुख निंदक जां प्रशंसक वो आप है। जिवें मैं अपनी पीड़ की निंदा अपने गीतां नाल कीती अते मेरे गीतां की निंदा लोकां ने कीती। ना मैं अपनी पीड़ की निंदा करदा, ना लोग मेरी निंदा करदे। इहदा मतलब ये होया कि मैं अपना निंदक आप हाँ। अजिही निंदा जिहड़ी किसी दी कला तक सीमित होवे, सेहतमंद ते सुखावी निंदा हुंदी है। अजिही निंदा एक अगवाई का काम करती है, पर वो निंदा जिहड़ी कला दी वलगन टप के किसी दे निज बारे पहुँच जाती है, हमेशा माड़ी अते मारू हुंदी है। लोग मेरे निंदकां दा भी इहो हाल है। वो मेरी कला की निंदा तो लैके मेरे बाबे पड़दादे की निंदा करन तीक जाते हैं। इसका कारण मेरी शोहरत प्रति साड़े तो सिवाए कुछ भी नहीं। साड़ा हमेशा घटिया नूं वधिया नाल हुंदा है। मैं समझदा हाँ वो लोग जिहड़े किसी प्रति ईरखा रखते हैं, वो निंदे जाण वाले तो वधिया हुंदे हैं अते ना ही उन्हां दी कला निंदे जाण वाले दी कला तो वधिया हुंदी है। मेरी सब तो पहली निंदा जो कीती जाती है वो है कि मैं बहुत निराशावादी हाँ। मैं इस कथन अगे सिर झुकाउंदा हाँ कि मैं निराशावादी हाँ, पर नाल ही ये भी कहांगा कि की निराशा साडे जीवन चों मर गई है। सारी सृष्टि दे धड़कदे दिल अपने दिलों उत्ते हथ रख के अपनी मुहब्बत की कसम खाण कि उन्हां दे धुर अंदर निराशा किसी अजनबी महक वांग नहीं पसरी हुई। कि समाजवादी मुल्कां च कोई भी अजिहा मनुख नहीं जो निराश ना होवे। मुहब्बत की अग तां साम्राजी पूंजीवादी कि समाजवादी सबना च पवित्र है। जिथे मुहब्बत है उत्थे निराशा अमर है। मैं उस निराशा या आशा का खुद दुश्मन हाँ जो बनावटी अते ओपरी या विखावे की हद तीक सीमित है, जिहड़ी वक्ती या रिवाजी घड़ी गई है। जिमें कि कई वरियां की आशा, मैं अजिही आशा दे कदे भी हक च नहीं अते ना ही कुछ अनजान कवियां की बनावटी जही निराशा दे हक च हाँ। पर उस निराशा या आशा का मैं वेली हाँ, महरम हाँ, जिहड़ी किसी ने कमाई होवे, हंडाई होवे। ओपरी निराशा ते ओपरी आशा दोवें ही मारू हन, क्यों जो उन्हां च वनावट है, गहराई नहीं, जिंदगी नाल इकसुरता नहीं। मैं पुछदा हाँ कि साडे गुरुआं दी बहुती कविता विरहा प्रधान कविता नहीं? कि कीट्स नूं तुसीं अज भी पढ़दे नहीं? कि महाकवि महादेवी वर्मा हिंदी दे किसी वड्डे तो वड्डे आशावादी कवि दे मुकाबले ते नहीं खड़ी? कि कालीदास दे सारे ग्रंथां च बिरहा दी निराशा नहीं? जे निराशा है तां कि वो सब कुछ चंगी कविता नहीं? जे वो चंगी कविता नहीं तां उहनूं क्यों महान कहा जाता है? इसे तरह जो मेरी कविता च निराशा है, तुसीं उहनूं क्यों पढ़दे हो? उसकी निंदा करन दा कष्ट क्यों सहारदे हो? पर की तुसीं दुनिया दे विषादमई कवियां नूं अपने जीवन विचों कढ सकदे हो? तां लगदे हथ मेरा भी भोग पा दिओ। पर मैनूं पता है तुसीं मेरे कहण ते भी मैनूं पढ़नों नहीं रह सकते, क्योंकि जो मेरे विच कविता है। मैं दुनिया दे जिन्ने कवि पढ़े हन, मैनूं एक भी नज़री नहीं पिया
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਖਣ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ੀ ਬਗੋਇਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੱਲਾ ਬਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਨ ਕਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖਲਾਅ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਉਪਸਰਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਐਵੇਂ ਰਿਵਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਬਾਜ਼ ਕਵੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਢੰਡੋਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ, ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਹਜ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਧਿਕ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਕਵਿਤਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਤਸ਼ੇ, ਪਲੈਟੋ ਤੇ ਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਟੀ.ਐਸ. ਇਲੀਅਟ, ਅਜ਼ਰਾ ਪਾਉਂਡ, ਮਲਾਰਮੀ, ਬਾਦਲੇਅਰ ਤੇ ਡੌਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵਾਦਵਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਝੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਬੁਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੰਦਰਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੰਦਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੰਦਰਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ 50% ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਇਰਨ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੀਕ ਲੱਭ ਕੇ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇਸ ਅਣਮੁੱਖ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਕਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਬੰਬਈ ਬੈਠਿਆਂ ਅਚਲਾ ਸਚਦੇਵ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੜਤਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮੀਨਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਭਾਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀਟਸ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੰਦੂਏ वाद मुखालिफ से कवरा ए अकाब, यही तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पर भाई गुरदास जी ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਐ ਮਨ ਹੱਠ ਨਾ ਕਟੈ, ਚੋਇਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਖਰ ਖੇ ਪਲਟੈ, ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦੈ ਹੱਥ ਮੂਲ ਨਾ ਹਟੈ, अपन हथी अपनी जाड़ आप उपटै। शिव कुमार। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना तुहाडे लई।